आमे प्रचार करिया पूर्वरु आचरण ग्रंथ अध्ययन सबुदिन किछि किछि समय तो बहुत मिलुछंती बहुत समय भक्त मान को मिलुछंती एठी विशेष किछि अन्य मंदिर अपेक्षा एठी सेवा विशेष किछि नाही रहिछ प्रचुर सेवा रहिछ कले हम तेणु ग्रंथ अध्ययन घंटाटे समय दियंतु ग्रंथ अध्ययन पे जे कोनसी समय रे गोटे फिक्स करिकि समय देल हबो अध्ययन करिकि से विषय आलोचना तापरे प्रचार अर्थ केवल निजर बुद्धिमत्ता बा वाक्पटुता द्वारा काहाकु परास्त न करी हृदयर परिवर्तन एठी आसीला हम आलोचना करथिले केवल बुद्धिमत्ता माने चालाई करी कार गोटे ग्रंथ देई दवा कोन करबा नै सेटा नहे प्रचार उद्देश्य सेटा नहे काहाकु परास्त करी युक्ति द्वारा परास्त करी तांग हृदय परिवर्तन करिवा उचित हृदय परिवर्तन कोन केमिति हृदय परिवर्तन करियो के हृदय आगु हम आलोचना करथिले स्थिति केते प्रकार रहउची गोटे हला आमे किए को लेवल ले काम करूछंती बॉडीली प्लेटफॉर्म दैहिक स्थिति रे किए काम करूछंती मेंटल प्लेटफॉर्म मानसिक स्थिति रे कार्य करूछंती बौद्धिक स्थिति ता ऊपर हला बौद्धिक स्थिति इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म ता ऊपर हला स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक स्थिति तनु भक्त को स्थिति रे काम करंती हम करूचे गोटे है बॉडीली प्लेटफॉर्म मेंटल प्लेटफॉर्म इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म चारटा प्लेटफॉर्म रोज तेणु भक्त सब आत्मिक स्थिति रे जोटा को भक्ति स्थिति रे कार्य करिवार अछि तेणु भक्तिटा को आम जीवन रे एमती आचरण करिवाटा अछि जोटा परिपृष्ट हेबो जहा द्वारा आकर्षित हेबे लोक भक्तिटा को सेमती आचरण करिवार अछि हमर व्यवहार सेमती अछि एटा सेटा आमे आलोचना करथला एटी 2 नंबर पॉइंट सेटा हला 3 नंबर हला किंतु स्वाभाविक भाव रे एहार अर्थ नुए जे आमे तत्व ज्ञान भलो भाव रे जणाइबा नाही प्रत्येक भक्तन को शिल प्रभुपाद ग्रंथर गभीर अध्ययन करी भलो भाव रे जानिबा जे नम्रता पूर्वक बा ध्यान पूर्वक सुनी थाए बा पढ़ी थाए से दृढ़ विश्वास सहित अन्य समय रे ताको प्रस्तुत करे एठी आ पूर्व आलोचना करथिले ध्यान सहकारे डीप स्टडी जोटा कोन ध्यान सहकारे अध्ययन करिबा जति समय अध्ययन कर जहा को जति समय मिलुछन समस्त सब समय मिलु ना जति समय मिलुछन ध्यान सहकारे प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन करिबा ता भीतर नोट करिबा ता भीतर बाहर करी जदि किसी डाउट रहबा अन्य साथी मानक सहित का सहित डिस्कशन करि परिबा शास्त्र निर्यास कोन प्रभुपाद सब प्रभुपाद छोट ग्रंथ देइछन ना जेम धर्म गोटे अछन ना धर्म प्रभुपाद कर के पढिछन धर्म कई पढ़ी ना धर्म गोटे देइछन श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद मते पढ़ी थरे केते 11 नंबर रु 23 नंबर श्लोक प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय भागवतम रो एति की श्लोक को नै कि धर्मटा को एलाबोरेट धर्म पुस्तकटा को लिखछन प्रभुपाद जेम फाइंड योर लॉस्ट हैप्पीनेस पढ़िछन गोटे फाइंड योर लॉस्ट हैप्पीनेस इंग्लिश रे गोटे प्रभुपाद कर सेटा होछ अजामिल चरित्र अजामिल चरित्र को डिटेल भाव देइछन प्रभुपाद तेणु प्रभुपाद यही शास्त्र को नहीं कि विभिन्न आम जीवन रे दैनंदिन जीवन रे आमे किपरि अनुशीलन करिपा से विषय छोट छोट ग्रंथ लिखिछन तेणु गोटे गोटे चैप्टर धरले बहुत सुंदर भाव अनुशीलन करिहबो ताको पढिबे शास्त्र अनुसार निर्यास काहा को पचारिबे एटा होछ डीप स्टडी आ ध्यानता पूर्वक सुनिबाटा श्रवण भक्तिर नवदा भक्तिर प्रथम अंगन कोन श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पार सेवन वर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम प्रथम है श्रवण आज जहा किसी अवस्था मोर हेची खराब भी जहा हेची श्रवण पे भल भी जहा हेची श्रवण पे स्कूल ले पाठ पढुचे स्कूल ले पाठ पढिया जाइछे आज क्लास जे केते दुष्ट पिला अछंती आज क्लास जीवानी आज श्रेणी गृह को जीवानी कोठ की जीवा ए तोटारे बढ़िया आंब हेची खरा दिन एमती कहती पिला सब हुए एमती आज आंब होती आज आंब तोलिया जा शुणिला किए कान शुणला माने प्रथम अंग काम देला श्रवण काम देला नले गोटे क्लास 2टा क्लास न करी गले आंब तोटार आंब तोड़ले क्लास मिस है माड़ खाइले से पाठ कमी गला नोटबुक लिखि पारे क्लास रे नोट लिखि पारे आउ जने पिला कह नाई नाई संस्कृत क्लास अच्छी सार शब्द रूप धातु रूप देते चलो सेठी की ना मुझे करनी न कले कौन हम मारे पुणी थे बतईदेवे ना आउ थे करू तू कहीं जाऊँ आम पिला से पिला कहीं जाऊँ काम कला कौ अंग प्रथम श्रवण प्रथम काम कला भल श्रवण काम कले
ଖରାପ କାହିଁ ବି ଶ୍ରବଣ କାମ କଲେ ଯାହା କିଛି ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବା, ତାକୁ ମନନ କରିବା। ଶ୍ରବଣ ପରେ ଆସିବ ଚିନ୍ତନ, ଆସିଯିବ ସ୍ମରଣ। ସେଇ ଶ୍ରବଣଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କିଭଳି କରିବା ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନମ୍ର ସେବକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟାଏ ନାଇଁ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିଚ୍, ପ୍ରଚାର କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି କିଏ କିଏ ଯଦି ବାହାର କରିଥିବେ ସେଟା ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ନା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନମ୍ର ସେବକ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ଅଟେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଖାଲି ଜୟ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ହବନି। ତାଙ୍କର ନମ୍ର ସେବକ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିୟମମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍କନରେ, ସେଇ ନିୟମମାନ ଠିକରେ ପାଳନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବାର ବିଧି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ସେବାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କେମିତି ସେବା କରିବାକୁ ହବ, ଆମର ରେଗୁଲେଟିଭ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେମ୍ପୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ତ କିଛି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନମ୍ର ସେବକ ହବାର ଅଛି। ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଭକ୍ତି ଜୀବନ, କି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେବା। ସେବା ନ କଲେ ନମ୍ରତା ଆସିବନି, କେବେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେବାଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ମାଗି ନେବାର ଅଛି, ଦବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେବାଟାକୁ ମାଗି ନେବାର ଅଛି। ସେବା ନ କଲେ ନମ୍ରତା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚାର ନମ୍ର ସେବକ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚରା ହୁଏ? ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା, ନମ୍ରତାର ସହିତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପରିପ୍ରଶ୍ନ। ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନମ୍, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଠି କହିଲେ? ନମ୍ର ସେବକ। ସେବକ ହବା, ସେବକ ହେଲେ ନମ୍ରତା ନିଜ ଭିତରେ ଆସିବ। ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଝାଡ଼ୁ ଟାଇମ୍ ମାରୁଥିବେ। ଆରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରେ ଯାଇ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ କଥା ଆମେ ଭାବିବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା କି? କ'ଣ ସହଦେବ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ତେଣୁ ସେବକ ହବାର ଅଛି, ସେବା କରିବାର, ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ହେଉଛି ସେବା। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ବି ସେବା, ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ସେବା, ଝାଡ଼ୁ ବି ସେବା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ବି ସେବା, କଲେକ୍ସନ ବି ସେବା। ସବୁ ସେବା ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସେବାର୍ଥେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ ଆସିଲା, ଗୀତା ମାରାଥନରେ କିଏ କେତେ ବିତରଣ କରିବେ? ମିନିମମ୍ ତ ଜଣକା 100 ଲେଖା କରିବା କଥା, 100ରୁ କମ୍ ହେଲେ ସେବା ହବନି। 100 କରିବି କିଏ? ପ୍ରୀତିଶ ପ୍ରଭୁ 100ଟା କରିଦେବ, ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ହବନି, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଥ ପ୍ରିଚର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କେତେ? 500, ମିନିମମ୍ ତ 500। କମିଗଲା? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମର ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ସହଦେବ ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ହୃଦୟର ପରିବାର ପାଇଁ ଆମର ବାକ୍ଚାତୁରୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତା ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏମିତି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କହିବା। ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଧି ଭୌତ ଆଧି ଦୈବ, ହଠାତ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ସେମାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ଯାହା ବୁଝିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ
ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହୃଦୟର ଅନ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେହି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ ନିଜର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ନିଜେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିଜେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଏଠି କହିଲେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ନମ୍ର ସେବକ, ନମ୍ରତା ଆଉ ସେବା। ସେବା ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ, ମୋର ଆଜି ମନ ନାହିଁ, କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଫର୍ମଟା ଦେବାକୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ନା? ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତୁମେ ଆଣୁନ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଫର୍ମଟା ଦେବାକୁ, ଯେ ଫର୍ମଟା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେତେ ସମୟ ସେବା କଲେ, କ'ଣ ସେବା କଲେ, ଡିଟେଲ ନିଜର ଲେଖିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନ କରୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଚାର କରି ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଭାବନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବା ନମ୍ର ଭାବର ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମୋ ଭିତରେ ନ ଆସିବାର ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲି, ଆଜି ମୁଁ 16 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ନାଇଁ 16 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ଭାବିବାର ଅଛି ମାୟାପୁରରେ ସେ ପ୍ରଭୁ 160 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 344 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମଠୁ ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ନ ରଖି ଅନ୍ୟକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉଚିତ। ସାହାଯ୍ୟ ଭାବନା ରଖିବାର ଉଚିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବନା ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ଏ ଭାବନା କେବେ ମନକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେତେ ଆମେ ଗୁରୁ କୃପା ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ କେବଳ କୁହାଉଛି ଏଠି। ଆମେ ମନକୁ ମନ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ କିଙ୍କର ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନା, ପ୍ରଚାର କର। ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଇନିସିଏସନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍? ଦୀକ୍ଷା କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ସହଦେବ ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନରହରି କୃପା ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ସହଦେବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମନୋହର ଗୋପେଶ ପ୍ରଭୁଜୀ, ତିନି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଦୀକ୍ଷା ଭାଷଣ ଶୁଣିଛ? ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦିଅନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ? ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶୁଣିଛି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଥରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆମ 18ରୁ ନା 21 କେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନାଁ କହିଲେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କୁ, ଭାରି ଫେମସ୍ ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର। ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ନେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହେଲୁ, ଏକା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ତ ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ଯାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଭିତରେ। ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ବିଶେଷ ଆଦେଶ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି କି? ଆପଣ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ବି ପୂଜାରୀ ଏଥର ହେଇଯିବୁ, ନିଓ ଫ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆଜି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ନା ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପଚାରିବା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷାରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେମିତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ, ମୁଁ କେବଳ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଏନି ଅଫ୍ ମାଇ ଡିସାଇପଲ୍। ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ is my instruction to my disciple. Please help me to fulfill the instruction of Srila Prabhupada. That is my request to all of my disciples. ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଦେଶ କିଛି ନାହିଁ।
मोर गुरु महाराज शिल प्रभुपाद मते जो आदेश सब देइछंती से आदेश को पूर्ण करिया पई दया करी मते सहाय्य करू एटा आपन पाखरे मोर निवेदन। आमे दियन जाक पाखरे बसछु ना अना अनी हो गुरु महाराज केम जानले आमे कोन पचारिया चाहू आंसर ता आगुर दे देउछु उत्तरटा से आगुर दे देला आमे चाहतलु एई प्रश्न पचारिया से क्लियर कर देले पूरा मोर कोन से आदेश नै स्पेशल आदेश किछि नै काइना कहा प्रभुपादर केते गुरु भाई थे प्रभुपाद जो जॉइन कले इस्कन ने 1922 मसीह प्रथम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सी भेटी 1933 मसीह इलाहाबाद दीक्षा नेले से पर्यंत सी केबे स्मरण करना 1928 मसीह महाकुंभ थरे होउतला महाकुंभ रे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी शिष्य को लेकिन जाइए कुंभ गोटे कैंप पकड़ आम जमी इस्कन एम कैंप पड़ा आ पूर्व कुंभ 12 वर्ष तले आम जाइए इस्कन कैंप जाइलु तेणु गोटे कैंप पड़ा पकड़ सी चाहूले से चाहूले 1928 मन पका प्रभुपाद से कालकाटा छाड़ी पलि जाकि निजर बिजनेस करोटी प्रयागराज रे इलाहाबाद रे बिजनेस कर प्रयाग फार्मास्यूटिकल ना जड़े धर्माता व्यक्ति हिसाब से अभिभावक ना पूरा पूरा इलाहाबाद रे ना अच्छी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी शिष्य मान जा पहुँचती केमी आम केमी कैंप पकड़ा केमी साहय पाए जड़े कही आपड़ बेंगलू आसना बाबा ना हाँ ना आपन बेंगली आउ जड़े युवक अच्छा सी गोटे बड़ कंपानी कर भारी धर्माता व्यक्ति आपड़ पाखक जातु प्रभुपाद निजे अच्छा से समय कहते अच्छा प्रयाग फार्मास्यूटिकल हठात देखिले किसी साधु आसुच्च दुकान भितर सप भितर को आसुच्च साधुंकर सबुठ आगे अच्छा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से तो मने मने गुरु ग्रहण कर आसिक दंडवत प्रणाम पकड़े बहुत खुशी हेले 22 मसीह देखते पुणी 28 मसीह से आसिक पाखे पहुँचले कहले साहय प्रभुपाद बहुत कृत्य हो गले पूरा आउ सब प्रकार जहाँ करने कथा द्वारा प्रभुपाद जहाँ हो पार से कले आ प्रभुपाद दीक्षा ग्रहण कले 1933 मसीह दीक्षा ग्रहण कले प्रभुपाद कहते से प्रथम दिन जो इंस्ट्रक्शन थिला गुरु महाराज मो प्रति जो इंस्ट्रक्शन थिला लास्ट दिन पर्यंत से इंस्ट्रक्शन दीक्षा पर्यंत भी से इंस्ट्रक्शन दीक्षा बेले जो इंट्रोड्यूस कराला ये अभय चरण दे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी 3 थर भेटी कहते आई नो हिम ही इज ए गुड लिसनर गुरु सहित तत्वटा केमती संबंधटा आमर केमती आसे कहते पढ़िले ना तो एत मास दीक्षा नौ अल्प दीक्षा नौले इंट्रोडक्शन जो दिहला जो कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी कहते मुझे जानी सी भल श्रवणकारी जड़े बसिकी ठीक रे शुणे अन्य उठिक पलाए ये कथा कहले प्रभुपाद बहुत खुशी है तेणु प्रथम दिन रू से इंस्ट्रक्शन देते प्रभुपाद कहते मु बारंबार सन्यास नवा पूर्वर गुरु महाराज मो स्वप्न आसुँच मत कहते अभय तुम सन्यास नियो प्रचार कर अमेरिका जा मिशन को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को तुम प्रचार कर यहाँ कहबार कारण कौन ना केतबले विशेष आदेश गुरु दियंती जेतबले शिष्य पाखे से निष्ठा पाती से आदेश दियंती समस्त देवेनि समस्त पालन करें आ केवल आदेश दियंती गुरु आदेश सहित आउ गोटे जिनस दियंती कौन दियंती हाँ निजर कृपाटा को दियंती जहाँ द्वारा से आदेश पालन करेंगे ना बद्धजीव कौन आदेशटा पालन करेंगे गुरु तांकर जो कृपा कृष्णकर कृपाटा कृष्ण कृपा श्रीमती कृष्ण कृपार श्रीमूर्ति सी कहे ना कृष्णकर कृपाटा पाखे रही से दे दियंती क्या दियंती जहाँ पाखे काली आम आलोचना करते पात्रता थी से जहाँ पाखे पात्रता थी ताकू देखिक इंस्ट्रक्शन देवे आदेश देवे ता सहित आदेश पालन करने जहाँ आवश्यक से कृपाटा देवे ना कृपा पाई मिस यूटिलाइजेशन हेनी से कृपाटा को गुरु प्रदान करेंगे तेणु समस्त इंस्ट्रक्शन देवे आमको कहीं दौना स्पेशल इंस्ट्रक्शन आम पाखे पात्रता ना तेणु आमको से दौना जहाँ पाखे पात्रता अच्छी से प्रदान करेंगे विशेष आदेश देवे मिशन आमती प्रभुपाद से जिनसा कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी व्यास पूजा हैदराबाद रे पालन होता प्रभुपाद यहाँ कही बहुत सुंदर भाव 41 मिनिट्र कथा कहते कृपा और पात्रता निज विषय से कहते तेणु आमको ये कृपा पाइबा पात्रता पाइबा आदेश पाइबा पात्र आवश्यक रही पात्र पाइबा
ସଦାଚାର ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ସଦାଚରଣ ହେଲେ ନିୟମ ମାନିବାର ଅଛି। ସଦାଚାର ଅର୍ଥ ନିୟମ, ନିୟମ ମାନିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କରିଚାଲ। କେବେ ଯାଇ କରିବ? କେତେ ଦିନ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଚରିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଚରିତ୍ରରେ ମାନେ ଗୋକଞ୍ଜି ମହାରାଜ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପ୍ରେତ ହେଇକି ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ଗୟା ଫୟାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଛାଇ ଆଇଲାଣି, ହାତୀ ଭଳିଆ ଆଇଲାଣି, କିଏ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିଲାଣି। କହିଲେ ଗଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାମାନେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ନା, ମନ୍ତ୍ର ଜଳ କରି ପକେଇଦେଲେ। ବାହାରିଲା, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବାହାରିଲା, କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମତେ ଏମିତି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ କିଛି କର ମୋ ପାଇଁ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ସାନ ଭାଇ ନା, କିଛି କର ତୁ ପାଇଁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ତୁ ସାଧୁ, ମୁଁ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କର କିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ ଦେଲେ, ସେ ସୁବିଧାଜନକ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ହେଇପାରିବନି କିଛି। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଙ୍କର ଗୋକଞ୍ଜି ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗତିକି ରୋକିଦେଲେ। ଏତେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକି ରୋକିଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଭାଇର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ଯଶ କୁରେଶ ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହଣାନାମ ରାଧା ସମସ୍ତ ସୁରମୂର୍ତ୍ତି ରସେଶ ତେଜା ଯସ୍ୟାଗ୍ରାୟ ଭ୍ରମତି ସମ୍ଭୃତ କାଳ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ମାଦି ପୁରୁଷମ ତମଃ ଭଜାମି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବାଟ, ତେଣୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଇ କର୍ମକାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କାମ ଦବନି କିଛି। ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର, ଇଏ କର, ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇସାରିଲାଣି। କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କଥା କୁହ। ତମେ ତ ସାଧୁ, ତମେ ନିଜେ କୁହ, ବ୍ୟାସାସନରେ ବସ, କୁହ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ। ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ। ଆମର ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ସାମ୍ନାରେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ସମୟ ସେମିତି ନଥିଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆସିକି ବସିଲେ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଶୁଣିଲା, ପ୍ରେତ ବସି ପାରୁନି, ଶରୀର ନାହିଁ, ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଉଁଶ ବଣ ପାଖରେ କରିଥିଲେ। ମୋ ମନରେ କାହିଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆସେ କଥା, ଯେବେଠୁ ଶୁଣିଛି, ବୋଧେ ଇଏ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପବନ କି ଖରାଦିନେ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପବନ ଦେଲା, ପ୍ରେତ ଉଡୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଉଁଶରେ ଧରି ରହିଲା। 7 ଦିନରେ 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଲା। ସେ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କାହା ପାଇଁ? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପାଇଁ ବିମାନ ଆସିକି, ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିକି ବିମାନ ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ହେଇପାରିବନି ସେ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ହବନି, ଏଠି ଚଳିବନି, ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନା, କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ହେଇପାରିବନି। ସେମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ କଳିଯୁଗ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନଥାଏ, ବିନମ୍ରତା ସହିତ କହିଥିବେ ସେମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ଲୋକ ନା, ପୁଣି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେଲୋଡି ଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲୁ, ଏ ପ୍ରେତଟା ପଳଉଛି ବିମାନ ଚଢ଼ିକି ଆମ ଆଗରେ, ଆମେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏଠି ବସିଛୁ। ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବିମାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ। କିଏ ଟୀକାକାର ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ବିଗତ ବିମାନ, ମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀଟା କ'ଣ ବିକଳ ହେଇକି ଅଛି ନା, ଅଶରୀରର ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳେନି, ଇଚ୍ଛାଟା ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ରୂପରେ ଅଛି। ଭୋଗ କରିବାକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି? ଶରୀର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଜୀବ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ଜୀବ ଚାହୁଁଛି, ଆଗ ଜୀବ ଚାହୁଁନି। କାଲି ଆଳୁଚପ ହେଇଥିଲା, ଦିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମୋର 4ଟା। କାହିଁକି? ଜିଭ କହୁଛି ଆଣେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଜିଭକୁ ଆଦେଶ କିଏ ଦଉଛି? ମନ ଦଉଛି। ମନ ଦଉନି? ମନଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛି, ତାପରେ ହାତ କାମ କରୁଛି, ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। କେଶବ ପ୍ରଭୁ କାଲି କେଇଟା ପାଇଲ? ଆଳୁଚପ। ଦେଇନାହାନ୍ତି କାଲି? ରୋଷେଇ ଘରୁ ନେଲ ତ? 4ଟା? ସତ 4ଟା ନା ନାଇଁ, ମିଛ 4ଟା? ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ମନ ତେଣୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଉପଭୋଗର କାମନାଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମନରୁ ଆସୁଛି ଉପଭୋଗ କାମନାଟା। ତେଣୁ ପ୍ରେତ ଯିଏ ଅଶରୀର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କାମନା ମନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗଟା ତ ମନ କରିପାରିବନି ନା। ମନ ଖୁସି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ ତ ଆଣିକି ନେଇ ଆସିବନି, ଆଳୁ ଚପ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବନି। ମନ ପୁରେଇ ଦବ କି? ମନ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଦେଶ ଦେବ, ଜିହ୍ବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ଜିହ୍ବା ଦେଲା ହସ୍ତକୁ, ହସ୍ତ ଦେଲା ପାଦକୁ, ପାଦ ଚାଲିକି ଗଲା, ଠୋଲା ଧରିଲା, ବଢେଇଲା। ଖାଲି ସେମିତି ବି ଚଳିବନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନହେଲେ ହବନି। ତାକୁ ବି ଦେଲା, ମନ କହିଦେଲା ଟିକେ ସସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସସ୍ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ଜଡ଼ ଜଗତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାହଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ମନ ଦେଖିକି। ନହେଲେ କହିବେ ନାଇଁ ଶୁଖିଲା ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଧରିଲା, ତାପରେ ପାଟିରେ ପକେଇଲା। ଖୁସି ହେଲା କିଏ? ଜିହ୍ବା ଟିକେ, ମନ ଖୁସି ହେଲା, ଆଜି 4ଟା ହେଇଗଲା ମୋର, ନା କଣ? ତେଣୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଚିଲି ପନିର ହେଇଛି ତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରେତମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି, ଏନ୍ଜୟ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି, ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ରହୁଛି। ମନ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଣ କି? ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁଛି, ସେଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମନ ରହିଛି।